In cell cycle, different phases are in the following sequence: G1S, G2M. In which phase proteins for spindle fiber formation are synthesized. स्पिंडल फायबर फॉर्मेशन साठी प्रोटीन्स कधी सिंथेसाइज केले जातात तर G2 फेज. G2 फेज मध्ये सिंथेसिस केलं जातं प्रोटीन्सचं फॉर स्पिंडल फायबर. ओके. So म्हणजे आता cell cycle is an orderly sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes other constituents of cell and eventually divides into two daughter cells. The eukaryotic cell cycle is divided into two phases, interphase and M phase. Interphase is the period between the end of one cell division to the beginning of the next cell division. That is between the two successive M phases. It is further subdivided into three substages: gap 1 phase, gap 1 phase, synthesis phase and gap 2 phase. Gap 1 phase. The cell becomes metabolically active, grows continuously and prepares itself for DNA replication. Gap 1 phase. The cell becomes metabolically active, grows continuously and prepares itself for DNA replication. S phase, DNA synthesis or replication takes place. G2 phase, it is the post-synthetic or pre-mitotic phase. During G2 phase, synthesis of RNA and protein continues, which is required for growth and maturation and spindle formation. Prophase, metaphase, anaphase and telophase are the substages of M or mitosis phases. Okay. So, in which phase proteins for spindle fiber formation are synthesized is G2 phase. Which of the following can be classified as G0 cells? They are the neurons. The cells which are not to divide further do not proceed beyond the G1 phase and start undergoing differentiation into the cells, the specific types of cells. Such cells are said to be in G0 phase. Cells that are permanent in the G0 phase are called the post-mitotic cells, and examples of such cells are neurons, and examples of such cells are neurons, right? Yes. The time period between meiotic 1 and meiotic 2 cell divisions is called interkinesis. The drug colchicine has inhibitory effect on cell cycle in which stage the M phase मध्ये मेटाफेज मध्ये मायटोटिक फेज मधल्या मेटाफेजला ते हे करून टाकतं कारण स्पिंडल फायबरचं फॉर्मेशन त्यावेळेस होत नाही. The drug colchicine has inhibitory effect on cell cycle in the M phase or mitotic phase. This is the actual divisional phase. Colchicine acts as the poison for mitosis as it does not allow formation of mitotic spindle to take place by preserving the assembly of microtubules. It does not allow the formation of mitotic spindle to take place by preserving the assembly of microtubules. It usually causes arrest to the metaphase of the mitosis. The process of cytokinesis refers to the division of the cytoplasm. G2 phase of the cell cycle takes. आता G2 phase जी आहे ना, G2 phase मला वाटतंय म्हणजे सगळ्या आता मला सांग आता जर आपण हे बघायला गेलो तर 95% वाली हे असते राईट म्हणजे काय असती इंटरफेस असती त्यामधली G2 सगळ्यात कमी आहे. S phase बऱ्यापैकी आहे पण G2 सगळ्यात I guess कमी आहे. G1 सगळ्यात जास्त आहे. त्यामुळे मिडल मध्ये त्यातल्या त्यात मग 7 चा B दिलंय म्हणजे 12 to 16% टाइम ऑफ दी सेल आणि 4% टाइम शट अप. तर मग सातवा आहे ते गॅप 2 फेज इज सिग्निफाइड बाय द सिंथेसिस ऑफ न्यू proteins and RNA to be used for mitosis. In this phase cell growth आणि development takes place. बरोबर म्हणजे सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स अँड RNA हे इथं G2 मध्ये दिलंय आणि गॅप 1 आम्हाला तिकडे म्हणते गॅप 1 मध्ये दिलंय म्हणजे करायचं काय तर G2 च आहे. आता MTG ने G2 दिलेला G2 च घ्यायचं.
In this phase, cell growth and development takes place. It is also known as the post-synthetic phase. It is also known as the post-synthetic phase. It takes 12 to 16% time of the cell cycle. It takes 12 to 16% time of the cell cycle. 12 to 16% time of the cell cycle आहे ते G2 मध्ये घेतं. मग S phase चं पण बघायला पाहिजे actually. सातव्याचा नंतर काय BA which म्हणजे काय 12 to 16% time of the cell cycle. G2 phase of the cell cycle takes 12 to 16 time of the cell cycle. Which type of DNA is present in G2 phase of the cell cycle? मला सांग DNA असतो तो G2 phase मध्ये 4th स्टँडर्ड होतो ना? सॉरी एक मिनिट 2C चं 4C होतं म्हणजे 2 क्रोमॅटिड असणारा बायो 4 क्रोमॅटिड वाला होतो ना? एकच आहे मी रेकॉर्डिंग करते आता. तर 2 क्रोमॅटिड वाला असतो तो 4 क्रोमॅटिड होतो. म्हणजे 2 क्रोमॅटिड सेटलला कशाला असतात एका क्रोमोझोमला अशा आणि अजून एक क्रोमोझोम येतो G2 ला त्यालाच कॉम्प्लिमेंटरी. मग किती स्टँडर्ड झाला तो 4 स्टँडर्ड पाहिजे ना 4 क्रोमॅटिड होतात ना which म्हणजे आता आठव्या in each phase of the eukaryotic cell cycle DNA remains double stranded. काय in each phase of the eukaryotic cycle DNA remains double stranded. Only quantity of DNA varies according to their phase, such as in S phase DNA replicates and gets doubled. S phase मध्ये DNA replicate होतो आणि डबल होतो. मग ह्यांचे ऍक्च्युली 4C होतं म्हणजे 4 क्रोमॅटिड्स येतात ना. मग इथं 4th स्टँडर्ड पाहिजे. मी विचारायला लागणार विचारते मी. कुठे गेलं? तर मग ते जरा थोडंसं विचारते मी. In the somatic cell cycle, DNA synthesis takes place in S phase. Which one cell induces the cell division? Which one induces cell division? Induces म्हणजे प्रोत्साहित करतं. काय म्हणतात मोटिवेट करतं. Critical decrease in surface volume ratio. सरफेस कमी होतो बरोबर आहे कारण छोटे छोटे सेल्स मध्ये डिवाइड होतं ना. व्हॉल्यूम कमी होतो का तर होतो म्हणजे सरफेस टू व्हॉल्यूम त्यातल्या त्यात कमी होतो आणि क्रिटिकल डिक्रीज इन कर्ण प्लाझ्मा रेशिओ. कर्ण प्लाझ्मा कर्म प्लाझ्मा नाहीये ते कर्ण प्लाझ्मा रेशिओ आहे राईट. सो बोथ A आणि B क्रिटिकल डिक्रीज इन दी कर्ण प्लाझ्मा रेशिओ असं दिलंय. तर मग 10व्याचं एक्सप्लेनेशन काय आहे तर डीप दिलं डायरेक्ट त्यांनी. ते ह्याच्यातलं आहे NCERT मध्ये इथं कुठेतरी एकीकडे दिलंय असं. एक मिनिट सांगते तुला मी. ओके एक मिनिट हे बघ इथं जस्ट सिग्निफिकन्स ऑफ मायटोसिस मध्ये इथं दिलंय की सेल ग्रोथ रिझल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशिओ बिटवीन न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम. इट therefore becomes essential for cell to divide to restore the रिस्टोर म्हणजे काय कमी झालेला न्यूक्लियस टू सायटोप्लाझम कर्ण प्लाझ्मा रेशिओ असतो. अ व्हेरी सिग्निफिकंट contribution of mitosis in cell repair. The cells of upper layer of epidermis, cells of lining of gut and blood cells are being constantly replaced. Mitotic divisions in the meristematic tissue असं म्हणायला हवं. आधी मला असं चुकलं म्हणजे की करायचं. हां म्हणजे आता ठीक आहे म्हणजे यांचा जो रेशिओ आहे तो अच्छा म्हणजे ठीक आहे कळालं म्हणजे which one induces cell division. which one induces cell division तर both A आणि B आहे ते राईट. त्यांचं C आहे राईट. D. Which one of the following does not occur in the interphase of the eukaryotic cell division. मग आता इंटरफेज मध्ये increase of ATP synthesis वाढतो कारण ग्रोथ साठी प्रिपेअर करायचं असतं सगळ्यात ऍक्टिव्हिटीज असते त्यामुळे ATP पण याला जास्त लागणार आहे. increase of DNA synthesis S phase मध्ये होतच असतो. increase of RNA G2 मध्ये होतच असतो. मग रिडक्शन इन सेल साईज कारण इथं कशी होईल सांग बरं. इथं तर ग्रोथ चालली आहे ना आताशी ग्रोथ चालली आहे रिडक्शन नाही उलट इन्क्रीज इन साईज होती.
इंटरफेस मध्ये इंटरफेस नंतर जी एन फेज आहे त्याच्यामध्ये रिडक्शन होती साईजची मायटॉटिक फेज मध्ये. In a typical eukaryotic cell cycle, gap 1 synthesis आणि gap 2 are the three phases included in the interphase. म्हणजे ते बघ टिपिकल बरोबर आहे हे सगळे इंटरफेस मध्ये included आहे. The centrosome duplicates during S phase of the cell cycle. The formation of chromatid takes place in the S phase. दोन chromatid चे 4 chromatid होतात. Given is the schematic breakup of the phases or stages of the cell cycle, which one of the following is the correct indication of the stage or phase in the cell cycle? C. तर आता C काय आहे मला वाटतं हा सायटोकायनेसिस आहे. D जो आहे तो सिंथेटिक फेज बरोबर आहे. C सायटोकायनेसिस त्यामुळे A गेला. A आहे तो मायटोसिस आहे त्यामुळे तो पण गेला म्हणजे तो कॅरिओकायनेसिस आहे त्यामुळे उलट झालं तर ते पण गेलं. बी जो आहे तो प्रोफेज मेटाफेज ॲनाफेज आहे. ॲनाफेज आहे बी त्यामुळे तो पण गेला. त्यामुळे बी ऑप्शन इज द राईट आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री मायटॉटिक गॅप फेज. प्री मायटॉटिक गॅप फेज म्हणजे G2 फेज ऑफ द सेल सायकल. इट इज द फर्स्ट सबस्टेज ऑफ इंटरफेज चुकीचं. सेल ऑर्गेनेल्स इन्क्रीज इन नंबर बरोबर आहे. सिंथेसिस ऑफ डीएनए नाही चुकीचं आहे. इट इज द लॉंगेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस नाही. लॉंगेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस कुठली असती मला वाटतं मला माहित नाही अगं. 7 मिनिटं काय 16 काहीच नाही दिलं काय माहिती. Which of the following is a characteristic of pre-mitotic gap phase of the cell cycle? तर cell organelles increase in number आहे बरोबर हे. In a cell cycle, the RNA synthesis needed in protein synthesis occurs in pre-mitotic gap period जे G2 phase आहे right. G2 phase मध्ये होतं बरोबर आहे. तर G2 phase of the cell cycle is characterized by the presence of normal diploid 2n chromosomes बरोबर आहे. सिंगल क्रोमॅटिड नाही आता इथं कसं होतं 4 क्रोमॅटिड येतात ऍक्च्युली. अबंडंट RNA without any difference in DNA form. Abundant RNA without any difference in DNA form that in S phase. Double amount of DNA that in than in S phase. Double than in नाही चुकीचं येते. Abundant RNA without any difference in DNA from that in S phase. एक मिनिट हे 18व्याच आहे. सी का दिले त्यांनी म्हणजे ते काय म्हणतात की abundant RNA without any difference in DNA. अच्छा हा बरोबर आहे कारण 4C चा जो झालेला असतो जो ऑलरेडी रेप्लिकेट झालेला असतो ना S मध्ये तर G2 मध्ये पण परत 4Cच असतो आणि M फेज मध्ये मेटाफेज पर्यंत 4C राहतो त्यानंतर परत ते बदलून जातं असं होतं. म्हणजे मग G2 period is the interval between the end of the S phase and start of mitosis. It is signified by the synthesis of new proteins and RNA to be used for mitosis. There are 4 phases of this in the cell cycle. G1 is G2M. G2 is the post DNA synthesis phase and follows the S phase. त्यानंतर हा जो ग्राफ आहे तो 2C वाला आहे तो G1 फेजचा ऍक्च्युली मी उलट लिहिलंय ते चुकीचं लिहिलंय. G1S G2M असं येते ऍक्च्युली चुकलं करायचं ना करायचं आता नाही वेळ लागत. आता बघ हा उलटच लिहिलंय काय पण उगाच लिहित असते मला काय तेव्हा असं अभ्यास केलं नव्हतं त्यामुळे माहितच नव्हतं. G1S G2M असंच येते. मग आता in a given graph shows the changes in DNA content through different stages of the cell cycle. Identify the stages and select the incorrect option regarding them. Non-availability of mitogens and energy rich compounds at stage P. Arrest the cell at this stage and cell does not divide further. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मायटोजेन्स बरोबर आहे की अवेलेबलच नाहीये त्यामुळे
डिवाइडच होत नाही फर्दर. ऍट क्यू स्टेज म्हणजे एस फेज, ऍक्च्युली पी आहे ती G1 फेजचं म्हणायचंय, क्यू आहे ती एस फेज आहे, ते चुकीचं लिहिलंय, उलट लिहिलंय मी. ऍट क्यू stage, that is S phase, each chromosome comes to have two sister chromatids which remain attached at the centromere. म्हणजे त्यांना असं म्हणायचंय की एक क्रोमॅटिड वाला जे असतं ते दोन क्रोमॅटिडचं होतं, म्हणजे तसं म्हणायचं त्यांना की 2C चं असेल तर 4C होतं. एक मिनिट, मला तेच नाही कळालं, तेच बघायचंय. Each chromosome comes to have two sister chromatids which remain attached to the centromere. म्हणजे पहिल्यांदा असतो तर एक मध्ये सेंट्रोमियर वरती एक आर्म आणि खालती एक आर्म, म्हणजे पी आणि क्यू फॉर्म असतो. तेच विचारते यार, तेच क्लिअर नाही झालं, थोडंसं तिथंच गणतंय. सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA आणि प्रोटीन्स टेक्स प्लेस ॲट आर स्टेज. आर असते ती G1 G2 फेज आहे, G2 फेज आहे, बरोबर आहे. मग सिंथेसिस ऑफ DNA नाही होती तर RNA होतं, त्यामुळे सी चुकीचं आहे. DNAचा सिंथेसिस हा क्यू मध्ये दिला पाहिजे. टॅक्सॉल ट्रीटमेंट विच प्रिव्हेंट्स मायक्रोट्युब्युल polymerization arrests the cell at stages. एवढंच आहे फक्त. आता विच स्टेजेस ते काय दिलेलंच नाहीये, तर त्यांनी काय दिलेलंच नाही, त्यामुळे सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. 19 चं इथं त्यांनी सीच दिलंय ना, सीच दिलंय, सीच दिलंय. त्यानंतर 20th. Select the incorrect statement. Interface occupies nearly 75 to 90%. नाही 95, more than 95% आहे, त्यामुळे इथं चुकलंय. पण एवढं काय म्हणजे 90% पण आहेत ना. इन G1 phase large number of nucleotides आणि amino acids are formed. G1 phase मध्ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स आणि अमायनो ऍसिड्स असतात, ते फॉर्म केले जातात, बरोबर आहे ना, असंच केलं पाहिजे. एवढं अभ्यास कर. G1 फेज मध्ये न्यूक्लिओटाइड्स आणि अमायनो ऍसिड्स आर फॉर्म, बरोबर आहे. सब युनिट्स ऑफ कायनेटोकोर आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेज, म्हणजे 20चं डीच आहे, बरोबर आहे. म्हणजे सब युनिट्स ऑफ कायनेटोकोर आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेज, म्हणजे की डुप्लिकेशन होतं ना, त्यामुळे DNA रेप्लिकेशन झालं की कायनेटोकोरचं पण हे होतं ना, बरोबर आहे. G2 फेज सेल ग्रोज इन साइज बट नो ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस ऑकर्स. मग हे थोडंसं कुठेतरी खटकतंय. इन G2 फेज बोथ सेल आणि न्यूक्लियस ग्रो इन साइज, हा हे महत्वाचं आहे. आणि सब युनिट्स ऑफ कायनेटोकोर आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेज, कारण DNA सुद्धा त्यावेळेसच रेप्लिकेट होत असतोय. How many generations of mitosis are required to produce 128 cells from a single cell of a root tip? So 1चं, 2चं, 4चं, 8चं, 16चं, 32चं, 64चं, 128. म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 वेळा हे केलं त्यांनी, राईट. Which is not true for anaphase. Golgi body आणि ER are reformed. हे कधी होतं सांगू, टेलोफेज मध्ये होतं. त्यामुळे अनाफेज मध्ये फक्त मूव टू अपोजिट पोल्स, बरोबर आहे. स्पिंडल पोल्स मूव फार्दर अपार्ट, बरोबर आहे. सेंट्रोमियर स्प्लिट आणि क्रोमॅटिड सेपरेट, हे सुद्धा बरोबर आहे. त्यामुळे एच फक्त होतं. Cell plate formation starts from the phragmoplast. 23 is an explanation of cell plate is a fine membrane formed across the equator of the spindle during हे जरा बरं पडेल असं. Cell division. It forms the basis of new cell wall between the daughter cells. It is called the phragmoplast. It is a unique characteristic of plant cell division. 23 चा A. त्यानंतर आहे ते इन मायटोसिस न्यूक्लिओलस आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ॲट, ऍक्च्युली डिसअपियर होतात लेट प्रोफेज मध्ये, पण बिगिन टू डिसअपियर दिला असेल तर अर्ली प्रोफेज आहे ते, पण इथं प्रोफेज होते फक्त. अर्ली प्रोफेज इज ऑल्सो कॉल्ड दी स्पायरिम स्टेज. इन दिस स्टेज chromosomes are overlapping one another.
स्पायरली ट्विस्टेड असं नाही म्हणू शकत. स्पायरली ट्विस्टेड असं नसतात ते. ते काय प्रोटीन्सच्या स्ट्रक्चर सारखे सेकंडरी स्ट्रक्चर सारखे नसतात ते स्पायरली ट्विस्टेड नसतात. ट्विस्टेड ओव्हर इच अदर क्रोमॅटिन आर अंडरगोइंग स्पायरलायझेशन नाही. ते वाटू शकतं की स्पायरिंग स्टेज मग स्पायरली ट्विस्टेड असतील, पण दे आर ओव्हरलॅपिंग वन अनदर. During early process, condensation and spiralization decreases chromosomes by 4% of their length. In early process of mitosis, thread-like chromosomes form a mass like ball of wool chromosomes which are overlapping one another, and it is called as spiring stage. आता मला ते माझ्या डायरी मध्ये लिहायला लागणार आहे. सो म्हणजे भरपूर कमी. ओके. सो म्हणजे आता हे आपलं झालं राईट. त्यानंतर स्पायरिंग स्टेज लिहून घे. सो अर्ली प्रोफेजला स्पायरिंग स्टेज म्हणतात, ज्याच्यामध्ये क्रोमोझोम्स आर ओव्हरलॅपिंग वन अनदर. ओके, स्पायरिंग स्टेज. सो टेट्रॅड इज मेड अप ऑफ. टेट्रॅड मध्ये 4 क्रोमॅटिड्स आणि 2 सेंट्रोमियर असतात ना. इच विथ 2 क्रोमॅटिड्स. हा, प्रत्येकाला दोन क्रोमॅटिड्स असतात, बरोबर. 2 सेंट्रोमियर्स म्हणजे 2 होमोलॉगस क्रोमोझोम्स असतात ना. सो त्यानंतर आता ड्युरिंग मायटोसिस द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ स्टेजेस पास थ्रू इज. आता पहिल्यांदा क्रोमॅटिड असतो, मग असतो तो क्रोमॅटिड. ऍक्च्युली सगळ्यात बेसिक स्टेज चुकलं माझं. सगळ्यात पहिल्यांदा असतो तो डायॅड असतो, मग मोनॅड असतो, मग डॉटर क्रोमोझोम्स असतात. मोनॅडचाच फॉर्म म्हणजे एकच क्रोमॅटिड, डॉटर क्रोमोझोम, आणि मग क्रोमॅटिड असायचे. म्हणजे 3 2 1 3 2 4 1 1 4 3 2 1 4 आहे क्रोमॅटिड, आणि मग डॉटर क्रोमोझोम्स होतात. कळलं? म्हणजे डायॅडचा मोनॅड होतो, मग तो क्रोमॅटिड मध्ये बदलतो, मग ते डॉटर क्रोमोझोम्स मध्ये परत हे होतात, मग त्यांचं परत डिव्हिजन होतं. असं आहे ते. Mitotic anaphase differs from metaphase in possessing same number of chromosomes आणि half number of chromatids. Anaphase मध्ये काय होतं, असं जे असतं ना, किंवा असं जे असतं, तर मग त्यामध्ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम राहतात मायटोसिस मध्ये, पण हाफ नंबर ऑफ क्रोमॅटिड होतात, कारण हे दोन्ही आहेत ते असे सेपरेट होतात ना, असे सेपरेट होतात. ड्युरिंग सेल डिव्हिजन इन अपिकल मेरिस्टेम, अगं बस अभ्यास कर. द न्यूक्लियर, अगं अभ्यास कर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपियर्स इन, परत अपियर कधी होतं, टीलोफेज मध्ये. स्पिंडल फायबर युनाइट इन विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोम्स. हो, म्हणजे आपलं ते वालं सेंट्रोमियर वालं. सेंट्रोमियर. बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ मायटोसिस इन लॅबोरेटरी इज रूट टिप, कारण ते ग्रोइंग रिजन असतं ना. In plants, mitosis occurs in meristematic cells of root tip or shoot tip. These cells divide at a faster rate, so the root tip shows active cell division and are used in the laboratory to study mitosis. Right? ते झालं. The major event that occurs during the anaphase of the mitosis, which brings about the equal distribution of chromosomes. काय म्हणायचे, कुठे गेलं बाबा? उद्या नाही सकाळी ती टर्म एक्झाम मी करणार आहे, यूज करणार आहे, 100% करणार आहे, तिथं होणार आहे अभ्यास करणार आहे. The major event that occurs during anaphase of mitosis which brings about equal distribution. आता anaphase of mitosis म्हणजे splitting of centromere. क्रोमॅटिड स्प्लिट होतात, बरोबर आहे, पण ऍक्च्युली म्हणजे पहिले सेंट्रोमियर होतं, मग क्रोमॅटिड होतं ना. सेंट्रोमियर झाल्याशिवाय क्रोमॅटिड स्प्लिट होणार आहेत का? नाही. त्यामुळे 32चं मेन आहे ते सीट्स ऍक्च्युली.
anaphase stage, chromosome severity point of centromere, and thus two sister chromatids now have their own centromere. The two chromatids now start repelling each other and separate completely to become daughter chromosomes. Which one of the following is the significance of mitosis? सेल रिपेअर हे महत्वाचं आहे. रिकॉम्बिनेशन हे मिओसिसचं सिग्निफिकन्स आहे. इन्क्रीजेड जेनेटिक व्हेरिएबिलिटी मिओसिसचं सिग्निफिकन्स आहे. रिस्ट्रिक्टेड टू हॅप्लॉइड सेल्स मिओसिसचं आहे. त्यामुळे बीच आहे फक्त. 34th सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मायटोसिस. अमाउंट ऑफ डीएनए इन पॅरेंट सेल इज हाफ अँड देन डिस्ट्रीब्युटेड इनटू टू डॉटर सेल्स. नाही, मायटोसिस मध्ये कधी हाफ नाही होत, डबल्ड असतो आणि देन डिस्ट्रीब्युटेड इनटू दी डॉटर सेल्स. So 34th आहे B. During a phase of cell cycle, replication of DNA takes place on template of the existing DNA. Hence, DNA content of the cell is doubled. During mitosis, it is equally distributed into two daughter cells, resuming the chromosome number of parent cell. 35. In onion root tip, during metaphase stage of mitosis, the number of kinetochores will be. मला ते बघायला लागणार आहे की 35चं डीप का दिले. ऑनियन रूट टिप दिली आहे आणि मेटाफेजची स्टेज म्हणली म्हणजे तिथं क्रोमोझोम्स अलाइन होतात एकमेकांना. म्हणजे आता 35चं एक्स्ट्रा फॅक्ट काय कळाली तर मेटाफेज इज बेस्ट टाइम टू काउंट दी नंबर आणि स्टडी दी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोझोम्स. At metaphase, the condensed chromosomes with two chromatids. At metaphase, the condensed chromosomes. At metaphase, the condensed chromosomes with two chromatids are arranged at the equatorial plate. Kinetochore, which is a disc-shaped structure consisting of multi-layered plates of proteins, forms an opposite side of each centromere, becomes intimately associated with the two sister chromatids. In onion root tip, each somatic cell contains 8 chromosomes. प्रत्येक सोमॅटिक सेल मध्ये 8 क्रोमोझोम्स असतात. कुणामध्ये? अनियन रूट टिप मध्ये. Each somatic cell contains 8 chromosomes. असे दोन kinetochores एकाला. A cell undergoing division has duplicated its chromosome. Thus, the cell at metaphase stage of cell division has 16 chromosomes. म्हणजे काय म्हणते सेल अंडरगोइंग सेल डिव्हिजन ऍक्च्युली डबल होत नाहीत का नाही ग. सेम नंबर हा म्हणजे ते 16 होणार आणि परत इकडं 8 आणि इकडं 8 असं होतं ना. मग ते 16 क्रोमोझोम्स होतात आणि ऍज इच क्रोमोझोम हॅज 2 kinetochores. Thus during metaphase 32 kinetochores can be seen. 32 kinetochores असतात ते can be seen. 32 kinetochores can be seen. कळते का तुला कशामुळे काढलं ते? कारण अनियन रूट टिप मध्ये 8 क्रोमोझोम्स असतात आणि तेवढंच रिस्टोर झालं पाहिजे ना. मग पहिलं ते डबल होतात, मग ते 16 होतात आणि मग ते 16 आहेत ते परत असे स्प्लिट होतात ना. ते असे 16 होतात आणि मग असे एक आणि इकडं या सेल मध्ये 8 असे आणि या सेल मध्ये 8 असे जातात. त्यामुळे मग ते तसे स्प्लिट होतात आणि मग त्यामुळे 16 दुनी 32 कारण 2 कायनेटोकोर एका क्रोमोझोम असं त्यामुळे 32 हे होतात. Which of the following events are not characteristic features of telophase? Telophase असते ती लास्ट स्टेज असते. क्रोमोझोम मटेरियल कंडेन्सेस टू फॉर्म कॉम्पॅक्ट मायटोटिक क्रोमोझोम. ही नाहीये का? कारण डिकंडेन्सेशन होतं ना. क्रोमोझोम मटेरियल क्रोमोझोम मध्ये कधी बदलतात? प्रोफेज मध्ये. तर मग हे चुकलं. न्यूक्लियस आणि गोल्गी कॉम्प्लेक्स असतात ते रिफॉर्म होतात. न्यूक्लियर एन्व्हलप असेंबल सराउंडिंग क्रोमोझोम क्लस्टर बरोबर आहे. सेंट्रोमियर स्प्लिट आणि क्रोमॅटिड सेपरेट हे अनाफेज मध्ये होतं. हे पण नाहीये. क्रोमोझोम क्लस्टर ऍट दी अपोजिट स्पिंडल पोल्स आणि देअर आयडेंटिटी ऍज डिस्क्रीट एलिमेंट्स इज लॉस्ट. हे बरोबर. ऍक्च्युली हे अनाफेज मध्ये तर काय हा अनाफेज मध्ये होतं कारण अपोजिट स्पिंडल पोल्सला ते अनाफेज मध्ये जातात ना. देअर आयडेंटिटी इज लॉस्ट. मग हे बरोबर आहे. हे नाहीये टेलोफेज मध्ये. हे बरोबर आहे कारण ही कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती अनाफेज मध्ये दिली आम्हाला बुक मध्ये. वाचायचं असतं त्यासाठी. मग
हा इथं हे शी हे टेलोफेजची कॅरेक्टरिस्टिक आहे. त्यामुळे त्यांनी काय केलंय, एक मिनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इव्हेंट्स आर नॉट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ टेलोफेज. त्यामुळे ए पण गेलं, डी पण गेलं, ई नाहीये तसं, ई सॉरी चुकले मी. म्हणजे असं वाटतंय की ही जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे सेपरेशनची ती अनाफेज मध्ये असेल, पण अनाफेजचे कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत फक्त की सेंट्रोमियर स्प्लिट आणि क्रोमॅटिड सेपरेट, क्रोमॅटिड मूव्ह टू दी अपोजिट पोल्स, राईट. टेलोफेज मध्ये काय होतं तर क्रोमोझोम्स क्लस्टर at the opposite spindle poles and their identity is lost as the discrete element. Nuclear envelope develops around the chromosome cluster at each pole forming. अजिबात नाही नाटकं करायची नाही जास्त जण. आता अभ्यास झाल्याशिवाय झोपायचं नाही झोपायचं. नाही झाला कसं आपली लायकी नाही झोपायची. झोपा काढल्यात आता भरपूर काढायचे तेवढ्या काढल्या. आता झोपायचं नाही, चुचू करेल मी. नाही झोपायचं. आली तरी तोंड धुवायचं, लगेच तोंड धुवायचं, मग जाती झोप. ह्याच्यामध्ये ए आणि डी ओनली आहे, त्यामुळे 36चं बीच आहे. 36चं बीच आहे कारण ऍक्च्युली ह्याचं कसं आहे की टेलोफेज मध्ये क्रोमोझोम क्लस्टर, त्यामुळे कन्फ्युज नाही व्हायचं. मी जे म्हणत होती ना मगाशी की ही कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अनाफेज हे चुकलंय माझं. क्रोमोझोम क्लस्टर at the opposite poles, spindle poles, आणि their identity as discrete elements is lost in telophase only. So E is the characteristic of telophase. आणि त्यांनी विचारलं shut up, which is not the characteristic of telophase. त्यामुळे मग ए आणि डी हे नाहीये, त्यामुळे ए आणि डी ऑप्शन म्हणजे बी ऑप्शन येतोय. स्पिंडल्स आर अरेस्टेड बाय कॉल्च्युसिन ऍट मेटाफेज. 37चं बी आहे. हाऊ मेनी 37चं बीच आहे आणि 36चं बी आहे. Telophase is the final stage of nuclear division. During it, chromosomes have reached their respective pole, decondense, losing their individuality, and collect in a mass in the two poles. Nuclear envelope starts to assemble again. Nucleolus, Golgi complex, and ER appear again. Right. So 37 spindles are arrested by colchicine at metaphase. How many equational divisions are necessary in a cell of onion root tip to form 64 cells? म्हणजे एकाचं 2, 2चं 3, 3चं 4 असं होतंय ना, 1चं 2चं 4चं 8चं 16चं 32चं 64 म्हणजे 1 2 3 4 5 6 डिव्हिजन्स आहेत त्याला, राईट. रीड इक्वेशनल डिव्हिजन म्हणजे मायटोसिस किती वेळ केला असं विचारलं. Read the given statements A and B. Select the correct option. Statement A is synthesis of DNA takes place in the S phase of interphase. बरोबर. Every chromosome during metaphase has 2 chromosomes. बरोबर. Chromatids बरोबर. दोन्हीही statement बरोबर आहेत. Both statements A and B are correct. 40. There is no division of cytoplasm after mitosis, then condition will be. म्हणजे जर सायटोप्लाझमचं डिव्हिजनच नाही झालं आणि मायटोसिस झालीये म्हणजे कॅरिओकायनेसिस झालीये पण सायटोकायनेसिस नाही झाली, त्यामुळे 1 सेल विथ 2 न्यूक्लिई का मेनी न्यूक्लिई असतं. पण आता इथं मेनी न्यूक्लिई तर काय दिलेलं नाहीये, विदाउट न्यूक्लियस तर असू नाही शकत. त्यामुळे 1 सेल विथ 2 न्यूक्लिई असं. अगं तिथं तिथं. How many mitotic divisions are needed for a single cell to make 256 cells? म्हणजे एकाचं 2चं 4चं 8चं 16चं 32चं 64चं 128चं 256 म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 वेळा मायटोसिस केलंय त्या सेलनी, 8 वेळा. जस्ट इमॅजिन. पहिल्यांदा, मग दुसऱ्यांदा, मग तिसऱ्यांदा, मग चौथ्यांदा, पाचव्यांदा. If you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosomes, जरी तू वाचला असेल तो क्वेश्चन कितीही वेळा तरी परत वाचायचं, तिथं तसं परत वाचायचं. कारण जोपर्यंत आपण बरोबर आन्सर, बरोबर उत्तर, बरोबर मार्क करत नाही, बरोबर गोळाबारी करत नाही,
तोपर्यंत ते सोपं नसतं. एवढं क्लिअर ठेव. बरोबर तिथं पण बरोबर लिहिलंय, इथं पण बरोबर कन्फर्म उत्तर मी लिहिलंय, टिक केलंय आणि कन्फर्म उत्तर मी गोल गोल केलंय, त्याला महत्व असतं, दुसऱ्याला नाही. बाकी मग ते महत्वाचं सगळ्यात, कळलं? ते तिथं जिंकलो की जिंकलो, मग आपल्याला बाकी काय नाही. हा, त्यामुळे माइंडसेट पहिले एकदम असा नम्रतेचा ठेवायचा, अजिबात असं हवेत उडायचं नाही, येतंय मला सगळं, येतंय मला सगळं असं म्हणून मग काहीतरी वेगळंच घाण करून आलेले असतो आपण. आल्यावरती कळतं आन्सर की बघितल्यावरती की अरे बावळटपणा केला मी, ढगात गेली होती. तर मी 7व्या आसमानवर कधीच जायचं नाही. हा, so which of the following stages can you most conveniently look into? तर मेटाफेज हे खूप वेळा झालेलं आहे, हाताकडनं खूप वेळा गेला आता. सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मॅच. सेंट्रोमियर स्प्लिट हे अनाफेज मध्ये येतं. क्रोमोझोम्स आर मूव्ह टू स्पिंडल इक्वेटर हे पण अनाफेज मध्ये. एक मिनिट चुकलंय, तू वाचत जा. ते मूव्ड वरनं अनाफेजचा तुक्का लावत जाऊ नको. क्रोमोझोम्स आर मूव्ड, पुढं काय दिलंय, टू स्पिंडल इक्वेटर म्हणजे इक्वेटरला मूव्ह होत आहे, म्हणजे मेटाफेज बरोबर आहे. हे मॅम चुकलेलं नाहीये, बरोबर आहे. मूव्ड वरनं तू डोकं लावतीस की अनाफेज मूव्ह होतात, म्हणजे असं काही नाहीये. मेटाफेज मध्ये सुद्धा ते मूव्ह होतात. ते एकत्र येण्यासाठी मुवमेंट करायलाच लागणार आहे त्यांना, कारण पहिल्यांदा ट्रान्झिशन टू मेटाफेजच्या वेळेस ते कसेही अलाइंड नसतात. स्पिंडल फायबर्सला जरी अटॅच असले तरी कुठेही पसरलेले असतात स्पिंडल फायबर्सच्या अटॅचमेंट बरोबर. त्यामुळे त्यांची मुवमेंट व्हावीच लागती इक्वेटोरियल वरती एक अलाइनमेंट अरेंजमेंट मध्ये यायला. म्हणजे असं नाही की फक्त एनाफेज मध्येच क्रोमोझोम्स मूव्ह करतात, चुकीचं आहे हे. चुकीचं अझम्पशन काय पण करून ठेवायचं नसतं. क्रोमोझोम्स आर मूव्ह टू स्पिंडल इक्वेटर इन मेटाफेज, कन्फर्म आहे मी त्या बाबतीत. आणि होतं ते, फक्त शांत डोक्याने कामं करायची. आपलं रँकचा आता बघू नको, अभ्यास पूर्ण केल्यावरती जी सुख मिळतं ते दुसरं नाही कशात मिळत, कळलं? आता सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मॅच. डीएनए कंटेंट असतो तो डिक्रीज होतो अनाफेज मध्ये, असं नाही होत. डीएनए कंटेंट हा कुठे डिक्रीज होतो अनाफेजला? अनाफेजला कसं होतंय, आता तसं म्हणलं तर 6 केलं असतं मी, पण 43चं ऍक्च्युअली काय आहे तर डीएनए कंटेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इन माइटोटिक अनाफेज. माइटोटिक अनाफेज मध्ये डीएनए कंटेंट नाही बदलत, सिरियसली सांगू तर. पण मिओसिस मध्ये कसं होतं माहिती का, मिओसिस 1 मध्ये रिडक्शन होतं, मिओसिस 2 मध्ये परत माइटोसिस सारखंच होतं. त्यामुळे विच वन ऑफ दी फॉलोइंग प्रिसीड्स रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. म्हणजे प्रिसीड्स म्हणजे टीलोफेजच्या आधी येते अनाफेज. ड्युरिंग एन फेज ऑफ दी सेल सायकल, डीकंडेन्सेशन फ्रॉम क्रोमोझोम्स आणि रिअसेंबली ऑफ दी न्यूक्लियर लॅमिना. सो हे चुकीचं मी केलेलं आहे. 44चं ऍक्च्युअली सी आहे, ए नाहीये, 44चं सी आहे. त्यामुळे मी ते चुकीचं केलं. तरी म्हणलं असं कसं काय, तर 44चं सी आहे. 44चं कुठे गेले म्हणजे पेन, सी आहे. 44चं सी आहे. विच वन ऑफ दी फॉलोइंग प्रिसीड्स रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर. म्हणजे हे टीलोफेजच्या आधीच होतं, म्हणजे अनाफेज होतीये किंवा टीलोफेजची इनिशिएशन सांगायची आहे. आता डिकंडेन्सेशन ऑफ क्रोमोझोम्स आणि रिअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लॅमिना होतो, पण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यायच्या आधी बाहेरचं येत असतं. त्यामुळे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टाइल लिंक आणि फॉर्मेशन ऑफ फ्रॅगमोप्लास्ट हे बरोबर आहे. ट्रान्सक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोझोम्स हे पण थोडंसं कुठंतरी हे होतंय. कॉन्ट्रॅक्टाइल रिंग फॉर्म होती आणि फ्रॅगमोप्लास्ट फॉर्म होतो, त्यामुळे सेल प्लेट फॉर्म होते. त्यामुळे 2 सेल्स वेगळ्या होतात आणि 2 सेल्स वेगळ्या झाल्यानंतर मग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यायला सुरुवात होते. नंतर मग डिकंडेन्सेशन ऑफ क्रोमोझोम्स होतं, म्हणजे पहिल्यांदा सेपरेशन होतं आणि मग वेगवेगळेपणा येतो, असं त्याचं आहे काहीतरी. म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टाइल रिंग आणि फॉर्मेशन ऑफ फ्रॅगमोप्लास्ट असतं ते, म्हणजे की बाबा असं त्यांना म्हणायचंय की तर टीलोफेजच आहे हे. सगळे टीलोफेजचे स्ट्रक्चर्स आहेत, पण अर्ली टीलोफेज पण असतील, लेट टीलोफेज पण असतील. त्यामध्ये अर्ली टीलोफेज मध्ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हॅक्यूल आणि फॉर्मेशन ऑफ फ्रॅगमोप्लास्ट झाल्यानंतर बाकीच्या स्टेप्स पुढे जातात.
During spindle formation, the part left after the chromosome have moved to the poles is after the chromosome, so it is 45 चा A दिलंय त्यांनी, फ्रॅगमोप्लास्ट दिलंय त्यांनी. आता काय दिलंय बघूया आपण. 45. In certain plant cells, remnants of spindles which are left after late anaphase and telophase are called phragmoplast. तर काय असं म्हणते, remaining parts of the spindles which are left after the late prophase and telophase are called phragmoplast. Chromosomes are visible with chromatids at which phase of mitosis? Okay, so chromosomes are visible with chromatids at which phase of mitosis? So it is metaphase की बाबा visible असतात आणि chromatids पण असतात त्याच्यामध्ये. मग ते मेटाफेज मध्येच असणार ना. इंटरफेज मध्ये तर क्रोमोझोम्स नसतात. प्रोफेज मध्ये विथ क्रोमॅटिड म्हणजे असतात ऍक्च्युली, पण अजून पण त्यांचं कंडेन्सेशन चालू असतं. एनाफेज मध्ये सेपरेट झालेले असतात, त्यामुळे पूर्ण क्रोमॅटिड असतात. त्यामुळे मेटाफेज मध्ये विथ क्रोमॅटिड्स असतात. इन सेल सायकल ड्युरिंग फेज विच फेज क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड ॲट इक्वेटोरियल प्लेट तर मेटाफेज. Find out the correct statement. During mitosis, endoplasmic reticulum and nucleolus disappear. आता disappear होतं म्हणजे हे अर्ली प्रोफेज आहे. कम्प्लिटली ॲट अर्ली प्रोफेज हे थोडंसं कुठंतरी वाटतंय की बाबा लेट प्रोफेज असलं पाहिजे, पण ठीक आहे, आता काय त्यांनी दिलंय म्हणल्यावरती तसंच घ्यायचं असतं. मग आता एकच कुठला तरी करेक्ट पाहिजे ना. आता इथं असं नाही की ABCD मधलं कुठलं करेक्ट आहे, मग ABCD का नुसतं D, रॉंगनेस. Chromosomes are arranged along the equator during prophase of mitosis हे चुकलेलं आहे. अर्ली प्रोफेज हे चुकलंय. अच्छा, म्हणजे करेक्ट स्टेटमेंट पाहिजे, हे इनकरेक्ट दिलंय, म्हणजे हे चुकलंय. B सुद्धा चुकलंय. C काय म्हणते, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 sister chromatids at anaphase of mitosis. Chromosomes is made up of 2 sister chromatids at anaphase of mitosis. मग हे जे आहे ना, chromosome is made up of 2 sister chromatids at anaphase of mitosis. हे जे आहे ना ते ऍक्च्युली खरं सांगू तर anaphase मध्ये 2 sister chromatids राहतच नाहीत. राहती ती एकच sister chromatids, तिथं मोनॅड तयार होतो. डायडचा मोनॅड झालेला असतो, हे माहिती आपल्याला. So small disc shaped structures at the surface of the centromere that appear during metaphase are kinetochores. हे बरोबर, एकदम बरोबर आहे. Who discovered mitosis in plant cells? अजून एक सारखा एक येतोय फार्मर वाला कुठला तरी क्वेश्चन येतोय बघ. मला ते वाचलं की लक्षात येतं, पण आता मला आठवत नाही ते. Mitosis was first observed by Strasburger in plant cells and Fleming in animal cells. Mitosis was first observed by Strasburger in plant cells and Fleming in animal cells. हे डायरेक्ट असं विचारलं नसतं, बेसिक क्वेश्चन्स असतात. फॅक्ट असती आपल्याला माहीतच पाहिजे, त्याशिवाय होत नसतं. Strasburger discovered mitosis in plant cells. Discovered mitosis in plant cells. So Strasburger discovered mitosis in plant cells and Fleming discovered mitosis in animal cells. Fleming बघ जरा लोकांकडे असं कधी discovered mitosis in animal cells. ती तशीच आहे, तिला नाही फरक पडत. राहावा ना माणसाने स्वतःचं युनिकनेस म्हणजे स्वतः बाळगावा ना. आपल्याला वाटतं आपण असं कधी वागलेलं नसतं, त्यामुळे आपल्याला वाटतं की अरे इतकी रूढ कशी आहे असू शकते, पण रूढ ते नाहीये, ते कंजेस्टेड म्हणतात त्याला. बरं कर अभ्यास कर. सो हे झालं. 9 mitotic divisions are needed
फॉर सिंगल सेल टू हॅव हाऊ मेनी सेल्स. तर मग आता इथं काय करायचं, फक्त 9 वेळा डिवाइड करायचं. 1 2 4 8 16 32 64 128 256. त्यानंतर 256 2 जा 2 6 जा 12 2 5 जा 10 11 2 2 जा 4 5 5 1 2. आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात एक्स्ट्रीम लेवलचं ते आहे 6 7 8 9. 9 वेळा मायटोसिस केल्यानंतर 5 and 2 सेल्स असतात त्या होतात. ड्युरिंग डिप्लोटिन स्टेज इन मायटोसिस, आता सॉरी हे मिओसिस आहे बावळट, डिप्लोटिन मिओसिस मध्ये असती टकले. तर डिप्लोटिन मध्ये काय होतं, महत्वाची गोष्ट कायझमाटा होतं. कायझमाटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोझोम्स. बरोबर. कायझमाटा सीन असं वाटू शकतो का, एक मिनिट जरा हे नोट मध्ये बघायला पाहिजे मला. माझी नोटबुक ह्याची एक मिनिट थांब जरा. आता डिप्लोटिन बघूया मला. थांब डिप्लोटिन कुठे गेली, इथे. डिप्लोटिन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होतं. Recombined homologous or bivalents get separated and form chiasma, that is X-shaped structure. म्हणजे आपल्याला वाटतं की chiasmata are seen, पण महत्वाची गोष्ट काय, they are shift towards the end of the chromosomes. हे डिप्लोटिन मध्ये होतं, कारण बुक नुसार केलंय त्यांनी, मला माहिती आहे. बुक मध्ये काय काय दिलंय जरा डिप्लोटिन जरा बघून घे, कन्फ्युजन होऊ शकतं. डिप्लोटिन 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 कुठं गेली डिप्लोटिन. The beginning of डिप्लोटिन is recognized by dissolution of the synaptonemal complex and tendency of recombined homologous chromosomes of bivalents to separate from each other except at the site of crossover. These X-shaped structures are called chiasmata in oocytes. तर त्यांनी काही एवढं दिलेलं नाहीये. म्हणजे आता ऑप्शन कुठले कुठले, क्रोमोझोम रेप्लिकेट हे असलं काय होत नाही. डिप्लोटिन मध्ये तर रेप्लिकेशन तसलं काय होत नाही. कायझमाटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोझोम हे वाटू शकतं. होमोलॉगस क्रोमोझोम्स पेअरिंग तर झायगोटिन मध्ये होतं, त्यामुळे डिप्लोटिनचा त्याचा काय संबंधच नाही. कायझमाटा सीन इन डिप्लोटिन असं वाटू शकतं, पण ऍक्च्युली क्रॉसिंग ओव्हरच्या कायझमा फॉर्म झालेला असतो. कायझमा त्यावेळेसच फॉर्म झालेला असतो क्रॉसिंग, म्हणजे ऍक्च्युली ते आता डिपेंड, म्हणजे ते वाटू शकतं की कायझमाटा असेल. 51चा ऍक्च्युली त्यांनी आन्सर काय दिलेलं आहे, तर डी आन्सर दिलंय आणि मी काय केलंय, बी केलंय. वा 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 वा, चुकलंय आपलं मॅम. तरी म्हणलं म्हणजे मीच कन्फ्युज झाली यार, म्हणजे असं काय केलंय मी. तर आता त्यांनी इथं काय काय दिलंय बघा. At diplotin phase, the chromatids of each tetrad are usually clearly visible. But synaptonemal complex appears to be dissolved, leaving participating chromatids of the paired homologous chromosomes physically joined at one or more discrete points called chiasmata. Participating chromosomes of the paired homologous chromosomes physically joined at one or more discrete points called the chiasmata. Singular chiasma. So आता इथं आपण माती खाल्लेली आहे. 51चं चुकीचं लिहिलंय. नशीब मला लक्षात आलं की यार बाहेर मागचं बघितलं पाहिजे, तर मी आपलं असंच उद्या लिहून आली असती. कायझमा शिफ्ट टुवर्ड्स हियर. बी डी ऑप्शन आहे, डी 51चा काय, डी ऑप्शन, डी 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 डी. डिप्लोटिनला कायझमाटा ऑब्झर्व, मग कायझमाटा शिफ्ट टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द क्रोमोझोम्स हे कधी होतं ग, काय माहिती, म्हणजे कसं आहे ते बघूयात आपण. त्या प्रश्न अजून जास्त झाल्यावरती कळेल आपल्याला. सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ स्टेजेस ऑफ मिओटिक 1 प्रोफेज. मग पहिल्यांदा लेप्टोटिन, झायगोटिन, पॅचिटिन, डिप्लोटिन, डायकायनेसिस. बरोबर. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्युरिंग मिओसिस टेक्स प्लेस ॲट. रिकॉम्बिनेशन म्हणलं की पहिलं उचलायचं आणि हात टाकायचा पॅचिटिनवर. पॅचिटिनच सगळ्यात महत्वाचे. इन पॅचिटिन स्टेज ऑफ मिओसिस, मला पॅचिटिन जसे भारी आली नाव आहे ना त्याचं, असं पॅचिटिन. In pachytene stage of meiosis, the chromosomes appear
आता इथं क्रॉसिंग ओव्हर होत आहे, होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आहेत म्हणजे 4 स्टँडर्ड असतात. मग आता इथं मला एक सांग तू 54चं बी दिलंय त्यांनी, बरोबर आहे का? 54चं बी आहे, तर बरोबर आहे. इन Pachytene stage of meiosis the chromosomes appear 3 स्टँडर्ड चुकीचं आहे, सिंगल स्टँडर्ड चुकीचं आहे, डबल स्टँडर्ड सुद्धा चुकीचं आहे. They appear 4 stranded. Formation of bivalent during meiosis occurs at zygoting. Bivalent. In meiotic cells, homologous chromosomes synapse during. आता synapse जो असतो तो झायगोटिनच्या वेळेसच फॉर्म होत असतो. Meiosis 2 performs separation of chromatids. क्रोमोझोम्स म्हणजे होमोलॉगस क्रोमोझोम्सचं सेपरेशन मिओसिस 1 मध्ये होतं आणि त्यामुळे त्याला रिडक्शनल डिव्हिजन म्हणतात. अचानक ड्रास्टिक चेंज होतो क्रोमोझोम्स मध्ये, हाफ होतात आणि मिओसिस 2 मध्ये सेपरेशन ऑफ क्रोमॅटिड्स होतं. त्यामुळे ऍक्च्युली असं वाटू शकतं की बाबा मिओसिस 1 मध्ये तर सेंट्रोमियर पण होत नाहीत सेपरेट, पण तरी पण मग असं होतं. पण एक लक्षात घ्यायचं की मायटोसिस मध्ये पण सेंट्रोमियर सेपरेट होऊन पण क्रोमोझोम्सचा नंबर सेमच राहतो आणि मिओसिस मध्ये पण दुसऱ्या मिओसिस मध्ये पण सेंट्रोमियर सेपरेट होतात, पण तिथं पण क्रोमोझोम्सचा नंबर सेम राहतो. हाफ ऑलरेडी मिओसिस 1 मध्ये झालेलं असतं, हे लक्षात घ्यायचं. सेग्रिगेशन ऑफ मेंडेलियन फॅक्टर AA ऑकर्स ड्युरिंग, म्हणजेच की AA म्हणजे A वाला एक क्रोमोझोम आहे आणि A वाला एक दुसरा स्मॉल A वाला एक दुसरा होमोलॉगस क्रोमोझोम आहे, तर त्याचं सेग्रिगेशन आहे ते अनाफेज 1 मध्ये होतं जे मिओसिस 1 मध्ये असतं. आता ते कसं तर आपण बघूया. मला काय वाटतंय, मी आता